शुभ मध्याह्न। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। गया लेक्चर में काव्य 7 की शुरुआत करी थी आपणे, एमां कुल 7 श्लोक है। तो गया लेक्चर में काव्य 7 और लेक्चर पहलो हतो एमां 7 श्लोक में पहला 4 कर्या आपणे। हवे आ काव्य 7 और एनो बीजो लेक्चर छेल्ला 3 बाकी है, 5, 6 और 7। तो ये आज आपणे करी नाखीए आ लेक्चर में, एटले आखुं काव्य है ये पूरुं थई जाए। बराबर, तमारी टेक्स्ट बुक ओपन राखजो। काव्य 7 पेज नंबर 32 और एमां 5मो श्लोक एटले टेक्स्ट बुक आरे पेन्सिल और चोपड़ो ने बॉलपेन ओपन राखजो। योग्य साथे साथे योग्य होय एवा शब्दार्थ मारी साथे लखता जाजो। तो शुरुआत करिए। 5मो श्लोक है ये आपने एम कीधुं के यथा चतुर्भिः कनकम परीक्ष्यते निर्घसेण छेदनम ताप ताडैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। तो अगत्यना शब्द जरा आपणे जोई जाए। कनकम एटले सोनू, निर्घसेणम निर्घसेणम एटले के घसू, छेदनम एटले कापू, तापेहि एटले तपावू, तपावू अने ताडनैहि एटले टीपवू, टीपवू। पछी श्रुतेन एटले ज्ञान, शीलेन एटले चारित्र। बराबर, हवे आपणे श्लोकने समझीए। बीजी लीटी शुरुआत करो। निर्घसेणम घसवाथी, छेदनम कापवाथी, तापेही तपावाथी अने ताडनम एटले टीपवाथी। 4 प्रोसेस कीधी। घसवाथी, पछी कापवाथी, तपावाथी अने टीपवाथी। पहली लीटी भाई जाओ। यथा चतुर्भिः, आ 4 लक्षणों काउंस में लई लेवानुं लक्षण, आ 4 लक्षणों द्वारा कनकम एटले सोनू अने परीक्ष्यते एटले परीक्षा थाय छे। पहली 2 लीटी समझिए, बीजी 2 लीटी पछी। सोनू छे ई 4 प्रोसेस द्वारा प्रसार थाय त्यारे सोनू कहेवाय। एमां 4 प्रोसेस मांथी पसार थवुं पड़े तो ई प्योर गोल्ड कहेवाय। दाखला तरीके सोना ने पहला घसवू पड़े, पछी कापवू पड़े। जेटला ग्राम आपणे जोतुं होय एटला ग्राम, जेटला ग्रामनुं के तोलानुं घरेणुं बनाववुं होय एटला ग्राम कापवू पड़े। पछी ने भट्टीमां तपाववू पड़े अने तपाई गया पछी एने बीबामां ढारवामां आवे ने पछी टाड़ी नहीं एटले योग्यना साधनों द्वारा एने टीपवामां आवे एटले योग्य आकार आपणे जे डिजाइन पसंद करी लेवी एनी आवी जाय। दाखला तरीके कोई लग्न प्रसंग के शुभ प्रसंगनी अंदर आपणे कोई सोनीने त्यां गया के भाई घरेणां बनाववा छे, तो आपणे ई आखो घरेणानो बधो आल्बम हशे, जुदी जुदी एमां पेटर्न होय, डिजाइन होय, तो आपणे जोईए अने एक डिजाइन आपणे पसंद करी हार, एमां सारी डिजाइन वाळो हार पसंद कर्यो। सोनीने कीधुं भाई आ हार बनाववानो छे, आवो એટલે નોંધી લે ભાઈ કેટલા નંબર છે તો કે આટલા। પછી પૂછશે કે ભાઈ કેટલા તોલાનો બનાવવાનો, તો તમે કહો કે આટલા તોલાનો બનાવવાનો। બરોબર, પછી ઓલો ગ્રાહક વહી જશે। પછી સોની છે ને એના લોખંડની અંદર સોનું બે તરીકે લખેલું હોય। એક તો બિસ્કિટ સ્વરૂપે બિસ્કિટ, અને બીજું આમ દડા જેવું આમ સોનાનો આમ ગોળો હોય દડા જેવો, આમ એને લગડી કહેવાય। કા બિસ્કિટ સ્વરૂપે લખેલું હોય કા લગડી હોય। માની લ્યો કે બિસ્કિટ સ્વરૂપે એની તિજોરીમાં સોનું છે, બિસ્કિટ સ્વરૂપે। તો તમે તો ઓર્ડર દઈને વહી ગયા એટલે તિજોરીમાંથી બિસ્કિટ કાઢશે, પછી એને ઘસશે વ્યવસ્થિત, કારણ કે ડાયરેક્ટ કાપી શકાય પણ ડાયરેક્ટ કાપવામાં તકલીફ પડશે, ઘસે ને તો થોડુંક ઢીલું થાય એટલે પછી આરામથી કપાઈ જાય। અને નિર્ઘસેણમ સોનાને ઘસશે, પછી કાપશે, ઓલું તોલશે ને કાપીને કે ભાઈ તમે કેટલા તોલા કીધું, આટલા તોલા થઈ ગયું તો કે હા, હજી થોડુંક બાકી છે, તો ફરી કાપશે અને મૂકશે, આટલા તોલા થઈ ગયું તો કે બરાબર, બાકીનું વધેલું બિસ્કિટ લોકરમાં મૂકી દે। તો છેદનમ એટલે કાપવું, પછી એને ભઠ્ઠી હોય એમાં તપાવશે અગ્નિથી ને, અને એટલું તપાવે કે આમ પ્રવાહી બની જાય। પછી એ પ્રવાહી બની જાય ને એટલે એને ઢાળવા માટેનું એક સ્ટેન્ડ હોય, એને બીબું કહેવાય, એ બીબામાં ઢાળે। ઢાળ્યા પછી એની પાસે તો અદ્યતન એવા સાધનો હોય, એ સાધનોથી આમ ટીપે,
અને ટીપે ને એટલે તમે જે આલ્બમમાં ડિઝાઇન પસંદ કરેલી છે ને એવો આખો શેપ, એવો આકાર આવી જાય. તો આ 4 પ્રોસેસમાંથી ને પસાર થાય ત્યારે ગોલ્ડ કહેવાય. ઘસવાથી, કાપવાથી, તપાવાથી, ટીપવાથી યથા ચતુર્ભિઃ કનકમ પરીક્ષતે. આ 4 લક્ષણો દ્વારા કનકમ એટલે સોનાની, પરીક્ષતે એટલે પરીક્ષા થાય છે. આ શ્લોક ચાલુ કરતાં પહેલાં હું કહી દઉં, હું ભૂલી ગયો, આ શ્લોક 5મો લખજો, IMP અર્થ વિસ્તાર સાઈડમાં લખી નાખજો. અર્થ વિસ્તાર માટે IMP છે એટલે હું ખાલી બોલું એ ખાલી સાંભળતા જ નહીં, યોગ્ય મુદ્દા લખતા જાજો. મુદ્દા કહું છું, હું કાંઈ બોલે એ શબ્દ લખવાની જરૂર નથી, પણ યોગ્ય મુદ્દા લખતા જાજો. પછી હું ઉદાહરણ આપું તો ઉદાહરણ લખતા જાજો, બરાબર. કોઈ કોટેશન બોલું સંસ્કૃતમાં, ઇંગ્લિશમાં, તો એ કોટેશન લખતા જાજો, બરાબર. અર્થ વિસ્તાર પૂછાય 3 માર્ક્સનો, તો એ બધું અર્થ વિસ્તારમાં તો સમજૂતીને, ઉદાહરણ, કોટેશન બધું લખવાનું હોય, ડાયરેક્ટ ભાષાંતર ન હોય. એટલે ચોપડોને બોલપેન ઓપન રાખજો. એટલે ઘસવાથી, કાપવાથી, તપાવાથી અને ટીપવાથી યથા ચતુર્ભિઃ, આ 4 લક્ષણો દ્વારા કનકમ એટલે સોનાની, પરીક્ષત એટલે પરીક્ષા થાય છે. એવી જ રીતે તથા ચતુર્ભિઃ પુરુષઃ પરીક્ષતે, તથા એટલે તેવી રીતે 4 લક્ષણો દ્વારા પુરુષની પરીક્ષા થાય છે. જેમ સોનાની 4 લક્ષણો દ્વારા પરીક્ષા થાય, એ 4 પ્રોસેસમાંથી પસાર થાય ને ત્યારે એને ગોલ્ડ કહેવાય. એમ 4 લક્ષણો તો માણસમાં હોવા જ જોઈએ, તો એ માણસ કહેવાય. બાકી શંકા કરવી આ 4માંથી એકેય ન હોય. કાંઈ 2 હાથ 2 પગ ને મસ્તક આવી ગયું કંઈ માણસ નથી બની જતો, એના લક્ષણો હોવા જોઈએ. એવી જ રીતે તથા ચતુર્ભિઃ પુરુષઃ પરીક્ષતે, 4 લક્ષણો દ્વારા એ પુરુષની પરીક્ષા થાય છે. કયા 4 લક્ષણો? શ્રુતેન, જ્ઞાનથી, આ 3 તૃતીય વિભક્તિ એકવચન છે, થી થકી વડે દ્વારા, બાય BY, જ્ઞાનથી બાય નોલેજ, શીલેન બાય કેરેક્ટર, ગુણેન બરાબર બાય થોટ, એન કર્મણા બાય એક્ટ. એક્ટ એટલે કે કાર્ય, કર્મ. તો શ્રુતેન જ્ઞાનથી, શીલેન ચારિત્રથી, ગુણથી અને કર્મથી, આ 4 લક્ષણો દ્વારા પુરુષની પરીક્ષા થાય છે. એ તો આપણે ભાષાંતર કર્યું, પણ સમજૂતી તો મેળવવી પડશે ને. આ 4 લક્ષણોમાં મિત્રો પહેલું સ્થાન શ્રુતેન, પહેલું જ જ્ઞાન આવ્યું. કદાચ 3 ગુણ ન હોય તો ચાલે, પણ જ્ઞાન નહીં હોય તો નહીં ચાલે. જ્ઞાનને એટલું બધું મહત્વ આપ્યું છે એટલે પહેલો નંબર આપ્યો છે, કારણ કે જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં. ખરેખર તમને કહું, માણસ સમજતો નથી, મૂર્ખ છે. કોઈ માણસને વ્યક્તિની ઈચ્છા થઈ કે આ વ્યક્તિ મારા જીવનમાં આવી જાય, એને ગમી ગયું કે આ વ્યક્તિ મને પસંદ છે, મારા જીવનમાં આવી જાય, મારું કામ થઈ જાય, તો એ વ્યક્તિની પાછળ દોડશે. કોઈ વસ્તુ એને જોતી છે કે આ વસ્તુ મારી થઈ જાય, એ મારી માલિકીની થઈ જાય, એનો માલિક હું થઈ જાઉં, તો એ વસ્તુની પાછળ દોડશે. કોઈ પદાર્થની પાછળ દોડશે, કોઈ પૈસાની પાછળ દોડશે. આમ દરેકની ઈચ્છા અલગ અલગ છે અને એને દોડવાના રસ્તા અલગ અલગ છે કે નહીં. કોઈ વ્યક્તિને મેળવવું હોય તો એને મેળવવા માટેનો રસ્તો અલગ છે કે નહીં, એને મેળવવા માટેના કાર્ય અલગ છે. કોઈ વસ્તુ મેળવવી હોય તો એને મેળવવા માટેના રસ્તા અલગ છે. પૈસો મેળવવો હોય, પૈસાદાર થવું હોય તો એને મેળવવા માટેના રસ્તા અલગ છે કે નહીં હોય. તો આમ જેટલી તમારી ઈચ્છા છે ને મિત્રો, એને પૂરી કરવાના રસ્તા અલગ અલગ છે. તો તમે એક જ છો અને ઈચ્છા તો અનેક છે, તો ક્યાં ક્યાં દોડશો? ઈચ્છાને પૂરી કરવામાં યાદ રાખજો, તમે પૂરા થઈ જશો પણ ઈચ્છા પૂરી નથી થવાની. એટલે એના કરતાં શાસ્ત્રમાં એમ કીધેલું છે કે માણસે ગમે એ ઈચ્છા હોય ને એ એકેય પૂરી કરવા માટે દોડવાની જરૂર નથી. આ જ્ઞાનની પાછળ દોડો. તમે જ્ઞાનની પાછળ દોડો ને એટલે બાકીના બધી વસ્તુ તમારી આગળ આવી ગઈ. તમે નોલેજની પાછળ દોડો, જો તમારામાં નોલેજ ને ટેલેન્ટ હશે ને તો મનગમતી વ્યક્તિ પાછળ દોડવાની જરૂર નથી, એ સામેથી આવશે. પૈસાની પાછળ દોડવાની જરૂર નથી, પૈસો સામેથી આવશે. કોઈ વસ્તુ પાછળ દોડવાની જરૂર નથી, આ માલી થઈ જાય તો એનો માલિક હું બની જાવ તો એ વસ્તુ સામેથી આવશે. તો માણસ સમજતો નથી કે જુદી જુદી ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે જુદા જુદા રસ્તાઓ છે અને જુદા જુદા રસ્તા એ દોડે છે. હવે એ તો એક જ છે. એના કરતાં જ્ઞાનની પાછળ દોડો, ઓટોમેટિક બધી વસ્તુ તમારા પગમાં આવી છે. આખું જગત તમારા પગમાં હશે. કંઈક તમારામાં આવડત હશે, 2 શબ્દ જાણતા છો, કંઈક એવી તમારામાં ટેલેન્ટ હશે, તો કાલે તમને કોઈ બોલાવશે કે કાલથી આવતો જ આજે 15-20 હજાર દઈશ. તમે કેટલા હેન્ડસમ છો, કેવા રૂપાળા છો, એ વસ્તુ મહત્વની નથી. ઉપલો માણ ખાલી હોય તો જ્ઞાન વસ્તુ મહત્વની છે. નોલેજ ઇઝ પાવર, યાદ રાખજો. એટલે એને એમ કીધું જ્ઞાનથી માણસની પૂજા થાય છે. એટલે જ્ઞાનની પાછળ દોડો. આપણા દેશનું નામ ભારત છે, ખબર છે? ભારત શબ્દને છૂટા પાડો. ભા છે ને એ એક ધાતુ છે. ભા એટલે કે પ્રકાશવું, અને રત એટલે લાગેલો, રચ્યો પચ્યો, તલ્લીન, મગ્ન. ઇંગ્લિશમાં આપણે ઇન્વોલ્વ કહીએ છીએ.
ભા એટલે કે પ્રકાશવું, એવો એક પ્રકાશનો ગોળો, એટલે કયા પ્રકાશનો ગોળો છે? જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશનો ગોળો. જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશના ગોળાને મેળવવા માટે રતઃ એટલે લાગેલી હોય એવી પ્રજા એને ભારતીય કહેવાય, અને એવી પ્રજા જ્યાં વસવાટ કરતી હોય એવા પ્રદેશને ભારત કહેવાય. તો વિચાર કરો, જ્ઞાનની પાછળ દોડે ને એને ભારતીય કહેવાય. આપણે જ્ઞાનની પાછળ દોડીએ, આજ કોની પાછળ દોડીએ જ ખબર નથી. આપણે ભારતીય છે તો નોલેજની પાછળ દોડો. એટલે એને એમ કીધું શ્રુતેન, જ્ઞાનથી માણસની પરીક્ષા થાય છે. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે, નોંધી લેજો, આ નોંધવા થાય તમારે, નહીં જ્ઞાનમ સદૃશમ ઈવમ પાર્થ, નહીં જ્ઞાનમ સદૃશમ ઈવ પાર્થ. 12મા અધ્યાયમાં છે, હે પાર્થ, જ્ઞાન જેવી કોઈ પવિત્ર વસ્તુ આ દુનિયામાં છે જ નહીં. સ્વયં ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાન જેવી કોઈ પવિત્ર વસ્તુ આ દુનિયામાં નથી, અને દોડવું હોય તો જ્ઞાનની પાછળ દોડ. સમજાય છે? અને પછી ભર્તૃહરિ નામના એક સાહિત્યકાર થઈ ગયા સંસ્કૃતમાં, એને એવું લખેલું છે કે વિદ્યા ધનમ સર્વધનમ પ્રધાન. ફરીથી બોલું છું, વિદ્યા ધનમ, અહીંયા લખી જ દઉં છું. વિદ્યા ધનમ સર્વ ધનમ પ્રધાન. વિદ્યારૂપી ધન છે ને એ બધાય ધન કરતાં ચડિયાતું છે. કરોડો રૂપિયા ખીચામાં છે તો લૂંટાઈ જવાના, કોઈક લૂંટી લેવું. પણ 100% જેટલું નોલેજ ભરેલું હોય છે તો વિદ્યારૂપી ધન કોઈ લૂંટશે? ઓલું ધન એ છે ને તો ભાઈ છે એ ભાગ પાડશે ને કે ભાઈ 50% મિલકત નાના ભાઈની, 50% મિલકત મોટા ભાઈની, ભાઈ ભાગ પાડશે ને. તમારા ભાઈ પૂરેપૂરું જ્ઞાન હોય તો એ વિદ્યારૂપી નોલેજના ભાગ પાડશે. નાનો ભાઈ એમ કે તારી પાસે આટલું બધું જ્ઞાન છે, આટલો બધો વિદ્વાન છો અને આટલું બધું નોલેજ છે, 50% મારું, લઈ લે ને, લઈ લે, નોલેજના ભાગ પડશે. એટલે કીધું કે આ ધન એવું છે કે ચોર લોકો ચોરી નથી જતા, ભાઈ લોકો ભાગ નથી ભરવી જતા, એ આપણું જ છે અને આપણું જ લેવાનું છે. એટલે વિદ્યારૂપી ધન બધાય ધન કરતાં ચડિયાતું છે. એટલે અહીંયા મિત્રો એને એમ કીધું શ્રુતેન, જ્ઞાનથી માણસની પરીક્ષા થાય છે, જ્ઞાની બનો. બરાબર. બીજું શીલેન, શીલેન એટલે ચારિત્ર, બાય કેરેક્ટર. ચારિત્રથી માણસની પરીક્ષા થાય. એક તમને વાત કહું કે તમારા જુદા જુદા કોઈ સપના હોય કે મારે આ બનવું છે, મારે આ બનવું છે, તમારી કંઈક ઈચ્છા તો હશે ને કે આ બનવું છે, આ બનવું છે. યાદ રાખજો, તમારે કોઈ પણ તમારા સપના પૂરા કરવા હોય કે તમારી જે ઈચ્છા છે કે મારે આ ફિલ્ડમાં જવું છે, આ બનવું છે, એમાં તમારે આગળ વધવું હોય અને સક્સેસ એટલે સફળ થવું હોય તો પહેલું પાસું મજબૂત હોવું જોઈએ. કયું? કેરેક્ટર, ચારિત્ર. તમારું ચારિત્ર મજબૂત હોવું જોઈએ. ચારિત્રવાન બનવાની જરૂર છે. યાદ રાખજો, જેનું ચારિત્ર શુદ્ધ એના લાખો સપનાઓ પૂરા કરી શકે છે, અને કરી શકે એમ નહીં, સફળ થાય છે. સમજાય છે? ક્રિકેટરો તો ઘણા થઈ ગયા, પણ ક્રિકેટનું નામ આવે ત્યારે સચિનનું નામ કેમ આવે છે? એટલે એવા સફળ બનો કે જે ફિલ્ડમાં તમારે જવું હોય ને એ ફિલ્ડ તમારા નામથી ઓળખાય. દાખલા કે ક્રિકેટ, તો સચિનનું નામ લીધા વગર કોઈ લે જ નહીં, સચિનનું નામ આવી જ જાય. તો એ સચિનના નામથી ક્રિકેટ ઓળખાય છે. આમ એમ કહે, શા માટે ને ક્રિકેટ ગોડ કીધો, ભગવાન કેમ કીધો? કાંઈક એનામાં હશે ને. સમજાય છે? એટલે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં આગળ વધવું હોય ને તો તમારું ચારિત્ર એટલે કેરેક્ટર શુદ્ધ હોવું જોઈએ. જિંદગીમાં કંઈક ગુમાવવાનો વારો આવે, ખોઈ બેસવાનો વારો આવે તો બહુ અફસોસ ન કરો, રડવો નહીં. પહેલી વાત તો એ કે આપણું શું હતું તે આપણે રડીએ છીએ. બીજી વાત કે તમે જૈનમાં ત્યાં શું લઈને આવ્યા હતા તે તમે મારું મારું કરો કે આ મારું, આ મારું, આ મારું, તમે લઈને શું આવ્યા હતા અને તમારું હતું શું આ દુનિયામાં? ખાલી હાથે આવ્યા હતા ને ખાલી હાથે જવાનું છે. સમજાય છે? છતાંય માણસ આ વચગાળામાં આટલા બધા પ્રપંચ ને પાપ હુંકાન કરે છે પૈસો મેળવવા માટે. તમને ખબર છે, બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે પહેલું એને વસ્ત્ર ઓઢાડવામાં આવે, એને દેશી ભાષામાં આપણે જબલું કહીએ છીએ. એ જબલામાં ખીચો ન હોય. અને જ્યારે માણસ મૃત્યુ પામે ત્યારે એને છેલ્લું વસ્ત્ર ઓઢાડવામાં આવે, એને કફન કહેવાય. કફનમાં ખીચો ન હોય. તો આ વચગાળાને ખીચા માટે પાપ કરે છે માણસ. સમજાય છે? એટલે એને એમ કીધું કે જિંદગીમાં કંઈક ગુમાવવાનો વારો આવે તો અફસોસ ન કરો, કારણ કે આપણું હતું હું તે તમે મારું મારું કરો છો. અને લઈને હું આવ્યા હતા, કેટલું લાવ્યા હતા તમે, અને લઈ જવાના કેટલું. આખરે તો લાકડા અને છાણા જિંદગીમાં કેટલું કમાણા. હાઉ ટુ ગેટ ઓફ ધ ઇન્કમ ઇન ઓલ ઓવર ધ લાઈફ. તમે કેટલી ઇન્કમ કમાણી જિંદગીની અંદર? મોટર વસાવી, બંગલા વસાવ્યા, ખૂબ કર્યા એકઠા નાણાં,
જિંદગીમાં કેટલું કમાણા જરા સરવાળો માનજો. એને માઇનસ બાદબાકી તો કરો, બરાબર. એટલે એને એમ કીધું કે જિંદગીમાં ગમે કંઈ ગુમાવવાનો વારો આવે તો અફસોસ ન કરતા, પણ એકવાર ચારિત્ર ગુમાઈ ગયું તો સમજી લેજો. મની ઇઝ લોસ્ટ, નથિંગ ઇઝ લોસ્ટ. માની લો કે પૈસો ગુમાઈ ગયો, ખોવાઈ ગયો તમારાથી, કે કોકે લૂંટી લીધો, ચોરાઈ ગયો કે ખોવાઈ ગયો, તો બહુ અફસોસ ન કરતા. પૈસો તો હાથનો મેલ છે, મહેનત કરશું ને ફરી પાછો આવી જાય કે નહીં આવી જાય, તો અફસોસ ન કરો. એટલે પૈસો ગુમાવ્યો તો નથિંગ ઇઝ લોસ્ટ, તમે કાંઈ નથી ગુમાવ્યું. હેલ્થ ઇઝ લોસ્ટ, સમથિંગ ઇઝ લોસ્ટ. તમે તમારી તંદુરસ્તી ગુમાવી તો સમથિંગ એટલે થોડુંક કાંઈ ગુમાવ્યું. બટ કેરેક્ટર લોસ્ટ, એકવાર તમે તમારું ચારિત્ર ગુમાવ્યું અને એવરીથિંગ લોસ્ટ, તમે બધું ગુમાવ્યું. પછી જીવતો હોવા છતાંય મરેલા મરદા જેવો છે. એટલે એને એમ કીધું કે ચારિત્રથી એ માણસની પૂજા થાય છે. ચારિત્રથી સુપર ક્લાસ કેરેક્ટર એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય. સુપર ક્લાસ કેરેક્ટર, જેનું ચારિત્ર એ 1 ગ્રેડનું હોવું જોઈએ. ગુણેન, ગુણથી માણસની પરીક્ષા થાય. મિત્રો, શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા ને આપણી વ્યાખ્યા અલગ હોય, ઊંધી હોય. આપણે આમ સામાન્ય રીતે પૂછીએ કે મોટા મોટો કરોડપતિ કેને કહેવાય, એટલે આપણે તરત જ કહેવા માંડશું કે અતિશય પૈસા હોય ને બંગલા હોય, ગાડી હોય અને જાજુ બેંક બેલેન્સ હોય, એ કરોડપતિ. પછી એમ કેવું કે ભિખારી કેને કહેવાય, ગરીબ કેને કહેવાય, તો આપણે બોલવા માંડશું કે ભાઈ જેને જમવાનું ન મળતું હોય બપોર હાઈનનું અને માગતો હોય ને ગરીબ હોય અને ભિખારી કહેવાય. આપણે એવી વ્યાખ્યા આપીએ ને. શાસ્ત્રમાં વ્યાખ્યા ઊંધી છે. શાસ્ત્રમાં શું કીધું કે મોટા મોટો ધનવાન કયો, સાંભળજો, મોટા મોટો ધનવાન કયો, જેના ખીચામાં એક પૈસો નથી પણ જેની બુદ્ધિની અંદર સારામાં સારા ગુણો ભરેલા છે, જે ગુણરૂપી ધનવાળો છે, જેની બુદ્ધિની અંદર સારામાં સારા ગુણો ભરેલા છે, એ આ ધરતી પરનો મોટા મોટો ધનવાન છે. શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જોઈએ કે ભિખારી કેને કહેવાય, તો આપણા કરતાં ઊંધી વ્યાખ્યા કે કરોડ રૂપિયા હોય છતાંય 50 કે 100 રૂપિયા પાછળ દોડતો હોય ને એના જેવો કોઈ ભિખારી નથી. આ શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા ને આપણી વ્યાખ્યા અલગ હોય, સમજાય છે. તો ગુણે ન એવા ગુણવાન બનવાની જરૂર છે, કારણ કે ગુણથી ને માણસની પરીક્ષા થાય છે, ગુણથી માણસ પૂજાય છે. લોકો મરી ગયા પછી અમુકને યાદ કેમ લાગે છે? એના ગુણથી ને. ચોથું, કર્મણા, કર્મથી માણસની પૂજા થાય. કઈ રીતે? મિત્રો, કઈ કુળમાં જન્મેલા છો એના કરતાં કેવા કર્મ કરેલા છે એ વસ્તુ મહત્વની છે. દુર્યોધન ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલો હતો પણ એના કર્મ નીચ હતા. કર્ણ છે, ભલે આમ તો ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલો હતો પણ ત્યારે તો એ જમાનામાં કર્ણને હું બધા માનતા કે દાસી પુત્ર છે, પણ એના કર્મ છે ઉચ્ચ હતા. સમજે? કર્મથી મહાન થાય છે. એટલે કર્મ એવા કરો કે લોકો તમને યાદ કરે. આપણે જન્મ્યા માના ગર્ભમાંથી ને, અને ત્યારે લોકો હસતા હતા અને આપણે રડતા હતા. આપણે રડતા હતા ને લોકો હસતા હતા, એટલે આપણે જલસી થાય ને, હું રડું ને આ હસે, ત્યારે આપણે મનમાં કહેતા કે મોટો થવા દો, તમને ન રડાવું જો. તો કર્મથી માણસની, ત્યારે આપણે રડતા હતા ને લોકો હસતા હતા કે ભાઈ દીકરાનો જન્મ થયો. પણ એવા કર્મ કરીને જાઓ, એવું જીવન જીવીને જાઓ કે આપણે હસતા હોય અને લોકો રડતા હોય. આપણે એટલા માટે હસતા હોય કારણ કે હું જે રીતે જીવો છું એ મને સંતોષ છે. મેં ક્યારેય કોઈનું ખરાબ નથી ઈચ્છું, ખરાબ કામ નથી કર્યું, ખરાબ બોલ્યો નથી, તો મને જે જીવો છું એનાથી મને સંતોષ છે, તો હું રડું હું કાને? પણ આપણે મૃત્યુ પામીએ ત્યારે લોકો છે રડતા હોવા જોઈએ, કારણ કે એવી વ્યક્તિ લોકોને ગુમાવી એ ન પોહાય. ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ એ મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે છાપામાં અને વોટ્સએપ કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કે બધામાં કોમેન્ટ પસાર થઈ ગઈ કે ઓ માય ગોડ, હે ભગવાન, વોટ આર યુ ડુઈંગ? તે આ શું કર્યું? ઇન્ડિયન હાર્ટ ઓફ ધ ડેમેજ, તે ભારતના હૃદયને ડેમેજ કરી નાખ્યું. તો વિચાર કરો, કલામ સાહેબને ભારતનું હૃદય કીધું. બોડીનો મહત્વનો પાર્ટ હોય ને તો એ હૃદય છે. આપણે ભારતની આંગળીક અંગૂઠો છીએ તો એ નસીબદાર કહેવાય. બનવાની જરૂર છે, ન હોય તો. કલામ સાહેબ એવી રીતે જીવા છે કે એને ભારતનું હૃદય કીધું. અને કલામ સાહેબ મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે એના ચહેરા પર હાસ્ય હતું અને લોકો રડતા હતા, કારણ કે કલામ સાહેબ જેવી વ્યક્તિ ભારતને ગુમાવી એ ન પોસાય. એટલે કર્મણા, શ્રુતેન જ્ઞાનથી, શીલેન ચારિત્રથી, ગુણથી અને કર્મથી, તથા ચતુર્ભિઃ પુરુષસ્ય પરીક્ષ્યતે. આ 4 લક્ષણો દ્વારા પુરુષની પરીક્ષા થાય છે. લ્યો, આ 5મો શ્લોક અહીંથી પૂરો. શ્લોક નંબર 6 ખાંસોમાં લખ નાખો. શ્લોક પૂર્તિ માટે આઈએમપી છે. કઈ પરિસ્થિતિમાં કેના જેવું થવું એ આપણે બતાવ્યું છે. ખરેખર એ આપણે નથી આવડતું ને એટલે જ આપત્તિ સર્જાય છે ને દુઃખો, આપણે દુઃખના દરવાજા ખોલીએ છીએ. પણ એ જો આવડી જાય ને તો એ દુઃખ નથી આવતું. હવે અહીંયા ભવા, આ ભવ શબ્દ છે.
એ બધાયની હારે લેવાનું છે અને આમાંથી આ છૂટો પડશે આંજનેયમ. આંજનેયમ એટલે અંજનાનો પુત્ર એટલે કે હનુમાન, અને ભવ એટલે થવું, હોવું ને બનવું. આપસ્સુ રામ અહીંયા લઈ લેવાનું ભવ, છેલ્લે ભવ લઈ લેવાનું. આપત્તિમાં રામ જેવો ભવ એટલે કે થા. સમરેશુ ભીમ ભવ. સમરેશુ, સમર એટલે યુદ્ધનું મેદાન, આમ તો યુદ્ધ થાય, પણ યુદ્ધના મેદાનમાં ભીમ જેવો થા. દાનેશુ કર્ણશ્ચ, ચને પહેલાં લઈ લ્યો, અને દાન આપવામાં કર્ણ જેવો થા. નયેશુ કૃષ્ણ, નીતિમાં કૃષ્ણ જેવો થા. પ્રતિજ્ઞા પાલનેશુ ભીષ્મ, પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવામાં ભીષ્મ જેવો થા. અને વિક્રાંત કાર્યેશુ, મોટા મોટા પરાક્રમભર્યા કાર્ય કરવામાં આંજનેયમ એટલે અંજનાનો પુત્ર, છેલ્લે ભવન લઈ લ્યો થા. અગત્યના શબ્દ જોઈ જાય. વિક્રાંત કાર્ય છું અહીંયા જ લખ નાખીએ, મોટા પરાક્રમ ભર્યા કાર્ય કરવામાં. આપત્સુ એટલે આપત્તિમાં. સમર એટલે કે યુદ્ધ, બરાબર. અને નય, નય એટલે કે નીતિ. બાકી તમને ખબર જ છે. આંજનેયમ અહીંયા આ છૂટો પડશે એટલે અંજનાનો પુત્ર હનુમાન. કઈ પરિસ્થિતિમાં કેના જેવું થવું? આપત્સુ રામ, આપત્તિમાં રામ જેવો, યુદ્ધના મેદાનમાં ભીમ જેવો થા. દાન આપવામાં કર્ણ જેવો, નીતિમાં કૃષ્ણ જેવો, પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવામાં ભીષ્મ જેવો, અને મોટા મોટા પરાક્રમ ભર્યા કાર્ય કરવામાં તો હનુમાન જેવો બન. પણ શા માટે આપત્તિમાં રામ જેવો? એની આપણે સમજણ મેળવી લઈએ. આપત્સુ રામ ભવ, આપત્તિમાં રામ જેવો થા. રામના જીવનમાં જે દુઃખો ને સંકટો આવ્યા, આપણે ભવિષ્યનું તો ન કહી શકીએ, પણ છતાંય કહી શકીએ છીએ કે રામના જીવનમાં જે આપત્તિને દુઃખો આવ્યા ને એનાથી 50% કહું છું, 50% પણ આપણા જીવનમાં ભવિષ્યમાં નથી આવવાના. દુઃખો નથી આવવાના એવું નથી બોલ્યો, પણ રામ જેવા નથી આવવાના. પણ છતાંય રામના ચહેરા ઉપર કોઈ દી હાસ્ય છે, એ હાસ્ય હંમેશા માટે હાસ્ય હોય છે. એનો ચહેરો કોઈ દી ફીકો નથી પડેલો અને ફરિયાદનો સૂર નથી નીકળેલો. વિચાર કરો, આજે સાંજે રાજા દશરથે દરબારમાં બોલાવ્યા અને કીધું કે રામ આવતીકાલે તમારો રાજ્યાભિષેક થવાનો, તમે અયોધ્યાના રાજા બનવાના છો. રામના ચહેરા પર હાસ્ય નહોતું. બીજે જ દિવસે સવારે કૈકેયીના મેલમાં બોલાવવામાં આવ્યા અને કૈકેયી બોલવા લાગી કે સાંભળી લે રામ, રાજા તો ભરત બનશે, તારે તો આ મુનિવેશ ધારણ કરી ખુલ્લા પગે 14 વર્ષ કાંટા અને કાંકરામાં 14 વર્ષ વનવાસ જવાનો છે. એના કપાળ પર એક કરચલી નહોતી. રાજા બનવાના સમાચાર સાંભળ્યા તો રામજી છે રાજી ન થયા, અને વનવાસના સમાચાર સાંભળ્યા તો રામજી ખુશ ન થયા. બંને પરિસ્થિતિમાં પોતાની બુદ્ધિને સ્થિર રાખે, ધેટ ઇઝ ધ એટીટ્યુડ, એને અભિગમ કહેવાય. ને ગીતાની ભાષામાં એને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય. પ્રજ્ઞા એટલે કે બુદ્ધિ અને સ્થિત એટલે કે સ્થિર. બંને પરિસ્થિતિમાં સુખ અને દુઃખમાં પોતાની બુદ્ધિને સ્થિર રાખે, એને સ્થિર પ્રજ્ઞ કહેવાય. હું ન ભૂલતો હોઉં તો ગીતામાં 2 અધ્યાય અને 62 થી 72 સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસ કેવો હોય. સુખ દુઃખ સમય કૃત્વા લાભા લાભો જયા જયો, સુખ દુઃખ લાભ હાનિ જય પરાજય, એને બધું સમાન. આજે હજારો માણસની મેદનીમાં એનું સન્માન કર્યું તો એને રાજી નથી. બીજે દિવસે એ જ 1000 માણસની મેદનીમાં એનું અપમાન કરો, એને ગમ નથી. સમજાય છે? આ છે રામ. વિચાર કરો, 14 વર્ષ વનવાસ, ભયંકર શિયાળાની ઠંડી, ઉનાળાનું તાપમાન, ચોમાસાનો વરસાદ, ભયાનક જંગલમાં હિંસક પ્રાણીની વચાલે ખુલ્લા પગે એ નાના ભાઈને પત્નીને લઈ અને 14 વર્ષ કેમ વિતાવ્યા હશે? અને એમાંય છેલ્લા 6 મહિના કોઈ રાક્ષસ છે એની પત્નીને ઉપાડીને લઈ ગયું. કોણ છે? કઈ દિશામાં લઈ ગયું છે? એનું નામ શું છે? કાંઈ ખબર જ નથી. આપણે આપણા પરિવાર સાથે મેળામાં ગયા હોય અને નાના નાના બાળકો હોય અને આપણે આંગળી આપણી જાયલી હોય, હવે કાંઈક આપણે કામમાં આવી ગયા અને એક આંગળી મૂકીને એક બાળક છટકી જાય ખાલી 2 મિનિટ માટે, 2 મિનિટ માટે બાળક મળતું નથી, બીપી લો થઈ જાય છે, પરસેવો વળી જાય છે. તો 6 મહિનાથી પત્ની મળતી નથી અને કોણ લઈ ગયું? તો એ રામની પરિસ્થિતિ કેવી હશે? તો આપત્તિમાં રામ જેવો થા. રાવણને માર્યો અને અયોધ્યામાં આવ્યા, રાજ્યાભિષેક થયો, રાજા રાણી બન્યા, રાણી બનાવી સીતાને. અને જે પ્રજા માટે રામે આટલું બધું કર્યું, પ્રજાએ રામને ભેટમાં શું આપ્યું? પ્રાણથી પણ પ્રિય એવી સીતાનો ત્યાગ કરવો પડ્યો. લોકોમાં અપવાદ ઊભો થયો અને લોક અપવાદને કારણે અડધી રાત્રે રામે સીતાનો ત્યાગ કરવો પડ્યો. પણ ફરિયાદનો એક સૂર નથી નીકળ્યો કે મને આ તકલીફ છે. માટે એમ કીધું
કે આપત્તિમાં રામ જોતા. ગમે એ પરિસ્થિતિ જીવનમાં આવે એ જીવનમાં તમે સ્થિર તમારી બુદ્ધિ રાખી અને સુખ અને દુઃખ આવે તો ભલે એ સ્થિર બુદ્ધિ રાખીને તમે એ પરિસ્થિતિને ટેકલ કરતા શીખો ને, ધેટ ઇઝ ધ એટીટ્યુડ. એને જ અભિગમ કહેવાય. મનગમતી વ્યક્તિ જીવનમાં આવી કે મનગમતી વ્યક્તિ જીવનમાંથી ચાલી ગઈ, કોઈ ફેરફાર ન પડવો જોઈએ. સમજાય છે? મનગમતી વ્યક્તિ કે વસ્તુ જીવનમાં આવી કે ચાલી ગઈ, પણ તમારા અભિગમમાં ફેરફાર ન પડવો જોઈએ. નો ડાઉટ કે 2-3 વાર જોડાના પ્રયત્ન કરી લેવાના, એને મનાવવાના પ્રયત્ન કરી લેવાના. કારણ કે પ્રયત્ન નહીં કરશો તો એ જિંદગીમાં અફસોસ રહે કે પ્રયત્ન કર્યો હોત તો આજે એ વ્યક્તિ મારી હોત, આજે એ વસ્તુ મારી હોત, આજે એ પૈસો મારો હોત, તો એ અફસોસ રહે. એટલે પ્રયત્ન કરી લેવાના, પણ વારંવાર પ્રયત્ન કરવાથી તમને નિષ્ફળતા મળે તો કુદરતનો સંકેત સમજવો કે હવે આ મારા નસીબમાં નથી. અને નસીબમાં ન હોય ને એને ધરારથી મેળવવાની કોશિશ કરશો તો તમારા હાથમાં દુઃખ, પસ્તાવો અને આંસુ સિવાય કાંઈ નથી આવતું. એટલે મનગમતી વ્યક્તિ જીવનમાં આવી કે ચાલી ગઈ, 2-3 વાર જોડાના પ્રયત્ન બાદ 2-3 વાર મનાવવા ગયા ને નથી માનતી તો 3જી વાર જાઓ પણ મનાવવા નહીં. એની શુભેચ્છા પાઠવો કે ભગવાન તારું ભલું કરે, ભગવાન એને સુખી રાખે. બરાબર? નિંદા ન કરો, એના વિશે ખરાબ વાક્ય ન બોલો. શા માટે? 2-3 વાર જોડાના પ્રયત્ન કર્યા, આઈ એમ ટ્રાય ધ બેસ્ટ બટ ઇટ નોટ હેપન. મેં પૂરેપૂરા પ્રયત્ન કર્યા પણ એ બન્યું નહીં, તો વાય આર યુ ગેટિંગ ધ ડિસ્ટર્બ? તો ભગવાને જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ કરી છે એમાં તમે શું કામ ડિસ્ટર્બ કરો? સમજાય છે? 2-3 વાર જોડાના પ્રયત્ન કરી લેવાના, પણ એ નથી માનતી તો એને શુભેચ્છા પાઠવવાની કે ભગવાન તને સુખી રાખે, તારું ભરું કરે અને ટર્ન અબાઉટ ઓફ ધ હેડ. તમે એની જ્યાં એવું વ્યક્તિ ઊભી છે એનાથી પાછળ ફરી જાઓ અને યોર મોબાઈલ નંબર ઓફ ધ ડિલીટ. તમારા મોબાઈલમાંથી એના નંબર ડિલીટ કરી નાખજો. કારણ કે મહિના 2 મહિના વર્ષો પછી વળી પાછા એ નંબરને મેસેજ આવશે ને તો વળી તમે વાંચશો તો પાછું પાર્ટ 2 શરૂ થાય. એટલે આપણે પાર્ટ 2 શરૂ નથી કરવું, પૂરું કરવું. માટે આપત્તિમાં રામ જેવો થાય. સમરેશુ ભીમ, યુદ્ધના મેદાનમાં ભીમ જેવો થાય. ભીમે વીરતાપૂર્વક યુદ્ધ કર્યું અને ભલભલાને ભગાડ્યા છો, પણ ભાગ્યો નથી, છાતીને પીઠને જ દેખાડ્યું. એટલે યુદ્ધના મેદાનમાં ભીમ જેવો હતા. દાન આપવામાં કર્ણે જેવો હતા. કર્ણે એટલું દાન આપ્યું કે દાનેશ્વરી કર્ણ તરીકે પ્રખ્યાત થયો. મરવા પડ્યો અને છેલ્લા શ્વાસ લેતો હતો. ભગવાને પરીક્ષા કરવાનું મન થયું. અર્જુનને કીધું કે અર્જુનાની પરીક્ષા કરીએ. તું જો, બેએ અર્જુન અને ભગવાને બે બ્રાહ્મણનું રૂપ લીધું અને કીધું ભિક્ષાન દેહી. કર્ણ કે મેં આજીવન દાન આપ્યું છે, મારે આંગળીથી કોઈ ખાલી નથી ગયો. આજ હું મરવા પડ્યો, છેલ્લા શ્વાસ લઉં છું, આજ પહેલી વાર એવું બનશે કે મારે આંગળે કોઈ બ્રાહ્મણ ખાલી હાથે જશે. આના કરતાં મારું મોત પહેલાં કેમ ના આવી ગયું? એટલે કર્ણ કહેવા માંડ્યો મારી પાસે દેવા જેવું કાંઈ નથી. ભગવાન કે તારી પાસે દેવા જેવું ઘણું છે. તારા મોઢાની અંદર જે દાંત છે એમાં એક સોનાનો દાંત છે, એ મને આપી દે. સોનાનું દાન દીધું કહેવાય. કર્ણે કીધું કે મારી આ છે. દૂર દૂર સુધી પેલો પથ્થર પડ્યો છે, એ પથ્થર લઈ આવો. તમે એ પથ્થરને ઉચકીને અહીંયા લઈ આવો, મારા મોઢા ઉપર મારો અને દાંત કાઢી નાખો. ભગવાન કે હું દૂર દૂર સુધી જાઉં, પથ્થરને ઉચકું એટલે મને શ્રમ તો પડે. તારા સુધી લઈ આવું કે તારા મોઢામાં મારું અને દાંત કાઢું તો તે મારી પાસે કામ કરાવ્યું કહેવાય. અને કામના બદલામાં તે મને વેતન દીધું, તો એ દાન થોડુંક કહેવાય. આપણે કોઈને દાન દેતા હોય તો એની પછી એની આગળથી આપણે કંઈ અપેક્ષા ન હોવી જોઈએ કે એ મને આ દે, તો તે દાન થોડુંક કહેવાય. એ તો વેપાર વૃત્તિ થઈ. બરાબર? એટલે ભગવાન કે દાન ન કહેવાય. કર્ણએ છરી કાઢી અને 2 હાથ જમીન ઉપર ખોડ્યા અને દાંત કાઢી અને ભગવાનને દીધો. ભગવાન કે આ તારો દાંત તારા મોઢાની અંદર હતો, તારો જુઠ્ઠો કહેવાય. પવિત્ર એ નદીના જલથી મને એને સાફ કરીને દે. ધનુષ્ય છેટું હતું, ઢસતો ઢસતો ગયો, ધનુષ્ય ઉગામ્યું. 2 હાથ આમ કોણી છે એ ધરતી પર ખોડી અને સંધાન કર્યું ગંગાજીનું, અને ગંગા આવ્યા અને પવિત્ર ગંગાના જળથી દાંતને સાફ કરીને દેશ ત્યાં ચતુર્ભુજ નારાયણ પ્રગટ થઈ ગયા. માગ કર્ણ માગ. કર્ણે 4 માગણી માગીઓ અને શ્રેષ્ઠ માગણી છે. પહેલું, માતૃહસ્તેન ભોજનમ, માના હાથનું ભોજન. કારણ કે એને જિંદગીમાં માનો પ્રેમ નહોતો મળ્યો ને, એટલે માના હાથનું ભોજન. બીજી માગણી, બ્રાહ્મણ હસ્તેન તિલકમ. જ્યારે હું જન્મું અને પૂજા કરીને મારા ઘરે જાતો ત્યારે પવિત્ર બ્રાહ્મણના દર્શન થાય ને એના હાથનું તિલક. બ્રાહ્મણ હસ્તેન તિલકમ. ત્રીજી માગણી, પુત્ર હસ્તેન પિંડનમ. લાયક દીકરો હોય, હું મરી જાઉં પછી પાછળ પિંડદાન કરે તો એને સદગતિ મળે, એટલે પુત્રના હાથનું પિંડદાન. અને ચોથી માગણી, મરણાંતે મધુસૂદનમ. અત્યારે હું મરવા પડ્યો તો મેં તમને બોલાવ્યા હતા કર્ણ કે, તો હું કાને મારું લોહી પીવા આવી ગયા?
દરેક જન્મમાં છેલ્લા શ્વાસ લેતો હો ત્યારે આ બુદ્ધિ કામ ન કરતી હોય અને તમને યાદ ન કરે તોય આવી રીતે તમે સામે આવી જાજો. છેલ્લા શ્વાસ લેતા હોય ને ભગવાન સામે હોય તો સદગતિ મળી જાય કે નહીં. આટલે દાન આપવામાં કર્ણ જેવો હતા, નીતિમાં કૃષ્ણ જેવો હતા. કૃષ્ણ ભગવાન જેવી નીતિ બુદ્ધિ એના જેવો કોઈ બુદ્ધિશાળી નથી. આમ જો તો ધ ગ્રેટ પોલિટિકલો એને શ્રેષ્ઠ રાજકારણીનો એવોર્ડ મળવો જોઈએ. ચોરને એમ કે ચોરી કરવા જા અને પેલા ઘર ધણીને એમ કે જાગતે રહે જાય જોલો આવવાનો. મહાભારતનું યુદ્ધમાં જોયું શસ્ત્ર ઉપાડ્યું નથી પણ સંહાર કરી નાખ્યું ને. કૃષ્ણ વંદે જગતગુરુ, માટે જગતનો ગુરુ છે. અને પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવામાં ભીષ્મ તેઓ હતા. પુત્રની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે પિતા પોતાની જિંદગી બલિદાન કરી દે, એને બદલે પિતાના સપનાને પૂરા કરવા માટે આ પુત્રએ પોતાની જિંદગી બલિદાન કરી નાખીને પ્રતિજ્ઞા લીધી. અને પ્રતિજ્ઞા લીધી એટલે નામ આપ્યું ભીષ્મ. ભીષ્મ એટલે કે ભયંકર પ્રતિજ્ઞા લીધી અને જિંદગીમાં તોડી નથી. એટલે પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવામાં ભીષ્મ જેવો હતા. મોટા મોટા પરાક્રમ ભર્યા કાર્ય કરવામાં હનુમાન જેવો હતા. રામ કાજ કરી બેકો આતુ, રામકાજ કાર્ય કરવામાં એટલા આતુર હોય એ હનુમાન જેવો હતા. કઈ પરિસ્થિતિમાં કેના જેવું થવું એ આપને બતાવ્યું છે. એન્ડ ધી લાસ્ટ, 3 પ્રકારના વ્યક્તિ દુનિયામાં હોય એમાં જે દુર્જન છે ત્રીજા નંબરનો એને પહેલાં બતાવ્યો છે. બીજો તો બીજા નંબરે જ રહે અને પહેલો છે એ ત્રીજા નંબરે આવ્યો છે. વિઘ્ન ભયેનો, ત્યાંથી શરૂઆત કરો. વિઘ્નના ભયથી, વિઘ્નના ડરથી, ખલું એટલે ખરેખર, વિઘ્નના ડરથી ખરેખર ન પ્રારભ્યતે, રિવર્સમાં લેતા જાઓ. ન પ્રારભ્યતે, પ્રારભ્યતે એટલે શરૂ કરવું ને, ન એટલે નહીં. અને કાંસમાં લઈ લો કાર્ય, કારણ કે એનું સંસ્કૃત છે નહીં એટલે એને બ્રેકેટમાં લઈ લેવાનું. વિઘ્નના ડરથી ખરેખર જે કાર્યની શરૂઆત નથી કરતો નીચે એ નીચ માણસ છે, નિમ્ન કોટીનો માણસ છે. એને મનમાં એમ થયું કે આ કાર્ય કરીએ તો કોકે એમ કીધું કે ભાઈ એ કાર્યમાં તો આ વિઘ્ન આવશે, કેન્સલ. વળી મગજમાં બીજું યાદ આવ્યું કે તો આ કાર્ય કરીએ તો વળી કોકે એમ કીધું કે એમાં આ વિઘ્ન આવશે તો કે કેન્સલ. વળી ત્રીજું કાર્ય તો કે એમાં કયું એવું કાર્ય છે કે એમાં વિઘ્ન ના? ઓલી કહેવત છે ને કે સારા કાર્યમાં 100 વિઘ્ન. હવે એમ વિઘ્નના ડરથી ને જોઈ કાંઈક તો કાંઈ કાર્યની શરૂઆત નહીં કરતો જિંદગીમાં કાંઈ કરી જ નહીં શકે, કારણ કે દરેક કાર્યમાં વિઘ્ન તો છે. સારા કાર્યમાં એમ તો એ કાંઈ કરી જ નહીં શકે. એટલે વિઘ્નના ડરથી ને જે કાર્યની શરૂઆત નથી કરતો તો એ તો નીચે એ નિમ્ન કોટીનો માણસ છે, ત્રીજા નંબરનો માણસ છે. અને બીજા નંબરનો માણસ પ્રારભ્ય, કાર્યની શરૂઆત કરી દે. કાર્યની શરૂઆતમાં તો શૂરવીર હોય, ગમે એ કાર્ય હોય શરૂઆત તો કરી જ નાખે, હેલું હોય કે અઘરું હોય. પણ પછી વિઘ્ન વિહિતા એટલે લખો, વિઘ્ન વડે હણાતા. કાર્યની શરૂઆત કરી નાખી, વિઘ્ન આવ્યું ફરી પાછું કર્યું, વળી વિઘ્ન આવ્યું ફરી પાછું કર્યું, વળી વિઘ્ન આવ્યું ફરી પાછું કર્યું. અંતે કંટાળીને શું કરે કે ઘોયરું ખીજાઈ રહેશે કે નહીં થાય. આપણે ઘણીવાર એવું થતું હોય, કોઈ કાર્ય ન થતું હોય ને એટલે પછી ન થાય ને એટલે આપણા ગુસ્સો આવી જાય. એમાં કોઈ મોટા ભાઈ બહેન હોય આપણે ચીડવતા હોય, આપણે કરતા હોય ને એમ કે એ નહીં થયું તારાથી, હું સાચું બોલું છતાં આપણે કરતા હોય ને વળી વિઘ્ન આવે તો વળી પાછો ઓલો દાદ કરે, મેં કીધું તું નહીં થાય. અને અંતે ઓલો પ્રયત્ન કરે ન થાય ને પછી રાયડું નાખે કે હવે આને કંઈક કહેજો. વિઘ્ન વિહિતા, કાર્યની શરૂઆત કર્યા પછી વારંવાર વિઘ્ન આવે એટલે કંટાળી જાય છે. કંટાળી જાય એટલે ભાઈ શું કરે છે? મધ્યાહા, અધવચ્ચે, વિરમતી એટલે અટકી જાય છે, એટલે અધવચ્ચે જ કાર્યને છોડી દે છે કે હવે મારાથી નહીં થાય. તો એને બીજા નંબરનો માણસ કીધો, કારણ કે કાર્યની શરૂઆત તો કરે છે એટલે મધ્યમ પ્રકારનો માણસ કીધો. અને એનથી લાસ્ટ છેલ્લું છે વિઘ્નેહી પુનઃ પુનઃ પ્રતિઅન્યમાનમ. પુનઃ પુનઃ, વારંવાર વિઘ્નથી હણાતા. આનો અર્થ એ જ થાય પ્રતિઅન્યમાનમ, વારંવાર હણાતા. વારંવાર વિઘ્નથી હણાતા એટલે કાર્યની શરૂઆત કરે અને વિઘ્ન આવે, વળી ફરીથી કરે, વિઘ્ન આવે, વળી ફરીથી કરે, વળી વિઘ્ન આવે, વળી ફરીથી. ટ્રાય અગેન ટ્રાય, યુ વિલ સક્સેસ. વારંવાર પ્રયત્ન કરે છે પણ એ કાર્યને છોડતો નથી. યાદ રાખજો, ઇફ ડઝ નોટ બાય ડ્રોપ ધ એક્ટ એન્ડ યુ વિલ સક્સેસ. એક્ટ એટલે કે કાર્ય, જ્યાં સુધી એને કાર્યમાં સફળતા નથી મળતી ત્યાં સુધી કાર્યને છોડતો નથી. પુનઃ પુનઃ પ્રતિ અન્યમાનમ, વારંવાર વિઘ્નથી અણાતા હોવા છતાંય આ ચમાંથી ઉછૂટો પાડો. ઉત્તમ જનાહા, ઉત્તમ પ્રકારના લોકો છે એ પ્રારભ્ય એટલે શરૂ કરેલું કાર્ય છે એ ન પરિત્યજ્યંતી, છોડી દેતા નથી. ક્યાં સુધી છોડી નથી દેતા? ડઝ નોટ ડ્રોપ બાય એક્ટ યુ વિલ સક્સેસ. એને સફળતા નથી મળતી ત્યાં સુધી એ છોડી દેતા નથી. તો 3 પ્રકારના માણસો કીધા કે ત્રીજો નંબરનો માણસ છે એ કાર્ય વિઘ્નના ડરથી જ કાર્ય કરતો નથી. બીજા નંબરનો માણસ કાર્ય કરે છે પણ વિઘ્ન આવી જાય છે વારંવાર એટલે કંટાળી અધવચ્ચેથી છોડી દે છે કે નહીં થાય મારાથી. અને
ત્રીજા નંબરનો માણસ છે એ વારંવાર કાર્ય કરે છે, વિઘ્ન આવે છે તો એનો સામનો કરે છે, વળી વિઘ્ન આવે વળી સામનો કરે, કંટાળતો નથી. થોમસ આલ્ફા એડિસન, હું ન ભૂલતો તેને આ બલ્બની શોધ કરી છે. તો એને કેટલા પ્રયત્ન કર્યા વિચાર કરો. એ પ્રયત્ન કરતો હતો ને, એને જોઈને એના મિત્ર કંટાળી ગયા કે હવે તો અમને કંટાળો આવે છે, તો તું તો પ્રયત્ન કરસ તો તને કંટાળો નથી આવતો. એક વાત તું માની જ કેમ નથી લેતો કે આ તારાથી નહીં થાય. એને બહુ સુંદર જવાબ આપ્યા કે જેટલી વાર મને નિષ્ફળતા મળે છે ને એટલો બલ્બ બનાવવા માટેનો અભિગમ મારો પ્રબળ થાય છે. બીજું કે હવે તો બલ્બ બનાવો છે, અને બીજું કે જેટલી વાર મને નિષ્ફળતા મળે ને એમાં કંઈક ને કંઈક મારા નેગેટિવ પોઈન્ટ મને જાણવા મળે છે કે આ ભૂલ હતી એને હું સુધારતો જાઉં. એક દી તો બલ્બ બનશે ને, અને બની ગયો. સમજાય છે? એટલે એને એમ કીધું એવા ઉત્તમ પ્રકારના લોકો છે એ પ્રારંભ્ય એટલે શરૂ કરેલું કાર્ય ન પરિત્યજનથી છોડી દેતા નથી. તો 3 પ્રકારના લોકો બતાવ્યા. એ સાથે આપણે 7 શ્લોક પૂરા કર્યા, અને આ બીજો લેક્ચરમાં આ 7મું કાવ્ય છે પૂરું કર્યું. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હવે આપણે એ બીજું કોઈ ચેપ્ટર છે એ આપણે ભણશું.